آنے سے قبل ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا. ماں کے شکم میں تھے، گوشت کا لوتھڑا بنا، ہڈیاں بنی، اعضاء بنے. اللہ نے نگاہ دے دی، اللہ نے زبان دے دی، ماں کے شکم میں تھا، عقل دے دی. دنیا میں جب آیا تو یہ ساری نعمتیں لے کر آیا. انسان اپنی ذات پہ غور تو کرنا کبھی کہ کتنی نعمتوں سے اللہ نے آپ کمانا ہے، کام کرنا ہے تو وہ اپنا نصیب ہے. وہ جتنی محنت کرو گے، وہ کہتے ہیں جتنا دودھ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. جتنا نیک نیت رہو گے، جتنا جدوجہد کرو گے، جتنا تمہیں تمیز ہوگی کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، جب یہ سینس آپ کی امپروو ہو، جب یہ آپ کا شعور پختہ ہو جائے گا تو پھر ترقی ہی ترقی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ خدا کے لیے زندگی ہے، خدا کے لیے گزارنا ہے ہم نے. تو یاد رکھیے کہ یہ حکمت پیدا ہوتی ہے صبر سے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اندر صبر جیسی قوت پیدا کرو جس سے تمہیں یقین کی قوت آ جائے. تو عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. انسان صرف تو جنوں والی انسان، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ ذرا ذرا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. سورج وقت پہ نکل کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، چاند وقت پر طلوع ہو کر خدا کی بندگی کر رہا ہے. ہمارے بادل یہ سب خدا کی مرضی سے چل رہے ہیں. نباتات خدا کی عبادت کر رہی ہے، بندگی کر رہی ہے اپنے ذریعے سے. حیوانات اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نباتات کر رہے ہیں، جمادات کر رہے ہیں. جمادات کیا ہے؟ یہ زمین بظاہر جامد ہے، ساکن ہے، سورج کے گرد اگرچہ حرکت کر رہی ہے. اس میں سے پتھر ہیں، بے شمار پتھر ہیں. عام پہاڑوں کے بھی پتھر ہیں جو گھروں میں لگائے جاتے ہیں. عتیق بھی ہے، فیروزہ بھی ہے، یہ بکیاں پہنی ہوئی ہیں سب نے، نیلم بھی ہے. پتھر پتھر میں فرق ہے. ہر اس چیز کو شرف ملا جنہوں نے خدا کی توحید کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد علی مولا کی ولایت کو تسلیم کیا. جب درختوں کے پھلوں نے تسلیم کیا تو خدا نے انہیں میٹھا کر دیا ولایت کی وجہ سے. ولایت کی خوشبو کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو آئی. جنہوں نے ولایت کو تسلیم نہیں کیا وہ جھاڑیاں کانٹے بنے، ترش سخت کڑوے پھل بنے. زمین کو بھی شرف ملا. جب مدینہ میں توحید و رسالت و ولایت کا اعلان کیا، اقرار کیا، تو اللہ نے مدینہ کی سرزمین کو منور کر دیا کہ یہاں نور محمد مصطفیٰ اترے گا. یہاں مکہ میں مکرم ہو گیا، علی مرتضیٰ کا نور خانہ کعبہ میں اترا. مدینہ میں مکہ میں رسول اللہ آئے، مکہ مکرم ہو گیا. مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، مدینہ رسول کی نسبت سے منور ہو گیا. مدینہ میں نور حسن مشتبہ علیہ السلام اترا. مدینہ میں نور امام حسین علیہ السلام نازل ہوا. یہ انوار ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں اور میں نے اپنے نور سے نور محمد و مصطفیٰ کو خلق کیا. ایک جملہ کہا نور، پھر ایک جملہ کہا کلمہ، کہا روح اور نور کو خلق کرنے کے بعد انہیں مخلوق کیا. اس سے عقل کل بھی کہا، علم کل بھی کہا. وہ نور محمد مصطفیٰ تھا. اس کے دو جز ہوئے، ایک علی مرتضیٰ، ایک محمد مصطفیٰ. رسول اللہ خود فرماتے ہیں درود رسول پاک خود فرماتے انا و علی من نور واحد. علی اور میں ایک واحد خدا کے نور سے ہیں. علی و منی و انا من علی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. گویا بندگی یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ صرف اطاعت اللہ کی نہیں کرنی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور ان کے بعد علی اپنا ابی طالب علیہ السلام کی، کیونکہ وہ مولا ہے، ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، قسیم النار والجنت ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بلند سلام. اللہم صلی علی نباتات نے خدا کی بندگی کی، جمادات
ہاتھ نے خدا کی بندگی کی، جنہوں نے تسلیم کیا توحید ولایت رسالت کو، اللہ نے ان پتھروں کو کیا شرط بنایا؟ میں یہ جو عقیق کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اگر دعا مانگی ہو عقیق پہ نظر ڈالو، اول واقع ضرور پڑھو اور دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ پتھر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ ہاتھ میں ہو تب بھی یہ عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ان پتھروں کو کہنا جاتا ہے شرط بخشا پروردگار عطاعت خدا۔ اور اسی طرح زمینوں نے کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مدینہ منور ائمہ معصومین کے یہاں آمد ہے۔ اور یاد رکھیے جمادات کے بعد حیوانات ہیں، ہر حیوان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ خنزیر بنے، وہ حرام جانور بنے، مسخ ہو گئے، اور جنہوں نے تسلیم کیا حلال جانور ہوئے، بکری ہے، گائے ہے، مرغیاں ہیں، حلال گوشت ہے ان کا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربان کیا اپنے بیٹے کو، خواب کی بنا پر خواب دیکھا تھا کہ قربان کر، عشق کا امتحان تھا، اس میں کامل اترے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، اور جب چھری رکھ دی گردن پر تو اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ وہ یاد آج تک منائی جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں غدیر خون کو عید اکبر کیوں کہتے ہو، غدیر خون کی شیعہ عید کیوں مناتے ہیں؟ میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں، میں کہتی دیکھو یہ جو روزوں کے بعد عید الفطر مسلمان مناتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایک ماہ کے روزے رکھنے کے عوض اسے ملا ہے عید منانے کا موقع، کیونکہ وہ روزے رکھتا ہے ایک دن عید کا۔ عید مولا کہتے ہیں وہ دن، ہر وہ دن مومن کے لیے عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ہر وہ دن عید کا ہے جس دن گناہ نہ ہو بندے سے، صبح اٹھا کرے توبہ کیا کرے، پروردگار نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، رات کو سویا کرے توبہ کر کے سویا کرے، پروردگار ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، لغزش ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، پروردگار ہمیں بخش دے۔ اور خاص طور پہ جو بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ دل آزاری، مومن کی امانت کبھی نہ کرنا۔ خود رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے کسی من اہانا کا واحد من کہ مومن ہے کوئی اور اس میں سے کسی ایک کی دل آزاری کی ہے، اہانا نہیں، اس نے میری سمجھو، اس نے اہانت کی، اس نے میرا دل دکھایا۔ اور فرمایا کہ جو دل دکھائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ مولا فرماتے کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالو، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو، تمہارے اندر 100 جوہر ہے، 100 خوبیاں ہیں، کبھی ان پہ اترانا نہیں۔ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو نمازی مت سمجھ لینا، ہو سکتا ہے کوئی یقین کی حالت میں سو گیا ہو، شک کی حالت میں عبادت سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جاؤ۔ روزہ رکھ کے کسی بے روزہ نہ رکھا ہو کسی نے روزہ تو یہ مت سمجھنا یہ گناہ گار ہے۔ حضرت لقمان مسجد سے واپس آ رہے تھے، گھروں کے دروازے بند تھے، لوگ سو رہے تھے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا کہ بابا یہ کیسے لوگ ہیں، بدبختی ہے ان کی کہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ جناب لقمان نے فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تو نماز نہ پڑھتا، اعلیٰ لباس پہن کے فخر مت کرنا، گھر اچھا ہو اس میں بیٹھ کے فخر مت کرنا، بیمار صحت مند ہو بیمار کے سامنے کبھی اپنی صحت کا ذکر نہ کرنا۔ خدا نے رنگ سفید دے دیا ہے، کسی سامنے یا اس کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ دیکھو میں کتنا میرا پیارا لگ رہا ہوں۔ میں یاد رکھو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ پیسہ یہ مال، اور میں جو صبر کرتا ہے اس میں دنیا سے بے اعتنائی، دنیا سے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور علی کے ماننے والے وہ ہیں، مولا فرماتی ہیں اے دنیا جا، میں نے تجھے طلاق بائن دے دی، جا کسی اور کو اپنی طرف بلا۔ خدا دے پہنے کھائیں، لیکن جب فقیروں کے ساتھ بیٹھے تو فقیر لگے، امیروں کے ساتھ بیٹھے تو امیر لگے۔ اپنے سے چھوٹوں پر ترس کھائیں، رحم کریں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ بس میں مختصر کرتی مسائل کی طرف آتی ہوں۔ حیوانات کو اللہ نے دی، قوت گواہی دی، اپنی زبان میں بولتے ہیں، لیکن ملائکہ کو بنایا، ملائکہ کو کیا ہے نور سے بنایا۔ ملائکہ معصوم ہے، خطا سرزد نہیں ہوتی، ہر وقت حالت عبادت میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔
सैयद उल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बनाया। इजराइल जो कुल जहाँ जहाँ कोई है एक वक्त में पूरी दुनिया के कहाँ मुख्तलिफ इलाकों से एक वक्त कितने इंसानों की रूह को कब्ज कर लेता है। जनाब इसराफील जब शोर ठोकेंगे तो सब के सब इंसान मर जाएंगे और जब दोबारा शोर ठोकेंगे, शोर कहते हैं आवाज, उनकी आवाज में इतनी ताकत है कि सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, कब्रों से बाहर आ जाएंगे। ये ताकत है फरिश्तों की। लेकिन मेरा परवरदिगार कहता है इंसान तू जितना शुक्र कर कम है, तू सारी जिंदगी शुक्र करता हुआ सजदे में मर जाए तो मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हर शुक्र के लिए एक और शुक्र की जरूरत है। इंसान मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात दिया, तुझे जमादात से अफजल बनाया, तुझे नबातात से अफजल बनाया, तुझे हैवानात से अफजल बनाया, तुझे जिन्नात से अफजल बनाया, तुझे कुल मलाइका से अफजल बनाया। फरमाया मोमिन की शान ये है कि जब वो वुजू करता है तो जो उसके वुजू के कतरे गिरते हैं उससे एक एक फरिश्ता अल्लाह खल्क करता है। मैं मन अरफा नफ्स हूँ, मन अरफा रब हूँ। जिसने अपने नफ्स को नहीं पहचाना उसने अपने रब को नहीं पहचाना। और नफ्स को पहचानना ये है कि इंसान तो खाक से बनना चाहिए। मलाइका नूर से बेशक बने हैं, लेकिन ए इंसान जब नूरे अव्वल नूरे इलाही अनवारे कुदसिया से तेरा नफ्स मिल जाता है, जब तेरे दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत सरायत हो जाती है, सरायत कर जाती है, ए इंसान फिर तेरा नफ्स पुरनूर हो जाता है। इंसान के नफ्स में दो नुक्ते हैं, स्याह नुक्ता है, सफेद है। स्याह नुक्ता दुनिया की मोहब्बत है, सफेद नुक्ता अहल बैत की मोहब्बत है। अहल बैत की मोहब्बत के रास्ते पर चलो, मार्फत के रास्ते पर चलो, हिकमत के रास्ते पर चलो, खुदा की रजा के लिए जो जो परेशानियां आए, जो जो आजमाइशें आए, सब्र करते हुए आगे बढ़ते जाओ। कभी शिकवा जुबान पे ना लाना। देखो ना जरा करबला में सजदे में सारे मौला हुसैन का मौला फरमाते हैं मेरे अल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत में सारी खल्क को छोड़ दिया। मैंने तेरी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत, तेरे इश्क में, तेरे दीदार के लिए, तेरी जियारत के लिए, तुझसे मुलाकात के लिए अपने बच्चों की यतीमी गवारा कर ली। हुसैन का रास्ता है, देखो परवाह न करना, खुदा के रास्ते में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे हैं तो उसका पालने वाला भी रब्बुल आलमीन है, आलमीन का पालने वाला है। खुदा के रास्ते में यकीन करो, ना औलाद की मोहब्बत को अक्सर करना, ना माँ की मोहब्बत को, माल की मोहब्बत को ठुकरा देना। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वो अफजल तरीन मोहब्बत है। अहल बैत की मोहब्बत है जो बंदगी की अलामत है। अहल बैत की मोहब्बत है जो इंसान के किरदार को पाकीज़ा करती है। अहल बैत की मोहब्बत है जो इंसान को गुनाह में कबीरा और सगीरा से दूर करती है। सच्ची मोहब्बत करो। और मोमिन की सजा क्या है ये सुन ले, दुनिया में मोमिन के लिए क्या है। जब वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाता है तो खुदा उससे अपनी बंदगी की जो तौफीक है वो छीन लेता है। जो नमाज जगह से जब इंसान मैं बोले थोड़े घर आई तो कोई रोती लग गया, माँ की मोहब्बत में चला गया, अल्लाह उससे क्या छीन लेता है कि उससे कुरान की तिलावत का लुत्फ छीन और लेता तेरे बहन बोले ना होए उसी भाई मैं जो है। उससे इबादत का लुत्फ छीन बोले तेने में लेता है। लगो वो बंदा फिर अल्लाह से दूर होता जाता है। गई किस तरह उसने अहल बैत के दर से दूर हो गया, फिर शुकूक का शिकार हो गया, अल्लाह पर यकीन खत्म हो गया, मौला पर यकीन खत्म हो गया। याद रखिए मगफरत के रास्ते पर साबित कदम मैंने पता रोज आख्या, मैंने पता रोज आख्या तो उनके दसें दी पैना रोज थोड़े घर चिपने पैसे हेठन डटे पैन कदे फर्श पे कदे चटाई किरण को कुछ नहीं आंदी आई भाई मेरे डटे ते उन मजाक दे याद रखिए उस दिन घर पर डटे बैठ नो क्या वेखे तो कोई ना और मैं चाह जावा तेन मैं ध्यान रखा कहीं दिन तो आके बाहर ना दे दोस्ती जो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। असहाब के 8.25 बजे से कहा कि क़यामत तक के लिए मेरा पैगाम पहुंचा मोड़ ले तेरे बहन के कुछ ना ही लाभ ज्ञान किताब है और मेरी क्या क्या लाभ ज्ञान ये आंधी ना ही बनाए
अगर जुर्माना या अहलैक को छोड़ोगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा, अगर अहलैक के दर से दूर हो जाओगे तो याद रखो कि कुरान की मैं तो ये गल कदी सोच मेरी भैन आखे नहीं इस चैनल से कि जब पता करे तो दी कलो में रह गए और सरकार ने चाखे रुसा चा के गए ते तो मोड़े दे हाथ खा के गलिया बनाए दिया तक आए कोई ना ए बात से तो आखे जले तू भजियां बोले मैं तेन देखया है नहीं मैं एने मारे ये खुदा दी कसम कहीं किसी ने कहा ऐसा दौर आ जाए एने मारे ये मैं अली मौला ना है चेहरा न देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना ये इबादत है। कहा अगर ऐसा दौर आ जाए अली के जिक्र पे पाबंदी हो जाए, हाँ हुब्बे अली है इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। दुआ किया करे परवरदिगार मेरी इस मोहब्बत के रस्ते पर क्या साबित ते कर। एग्जाम लाउन से पहले अपने घर चंगी तरह देख लविंदा मत बंदा आंदा क्या दोस्त चाहिए कुछ दुए बंदे जो दे एग्जाम इंसान को मैं कदी वो मसाइल जगह के सोच भी रस्ते नहीं पे सकते साबित चावने आंद 50 रुपए मेरे वास्ते कोई देखिए अमीर करबला की शेर की खातून बीबी ज़ैनब बेगम, जरा बीबी के किरदार बिनते मुस्तफ़ा के किरदार पे नजर डालिए। जब दुनिया में आई चंद सालों बाद 4 या 5 साल का सीन है बीबी का, रसूलुल्लाह जैसा शफीक नाना माई सैंड तो अंदी की जुदाई, माई सैंड दे सामने आके कोई ना 2 या 2.5 माह बाद बीबी फातिमा माई सैंड तीन ज़हरा चंगा की जानती है शहादत। हैं तीन चंगा माँ का जानती ज़ख्मी माई सैंड पहलू करवानो देखा, भी करवा तो तेन आंदी माँ को अच्छी तड़पते बच्ची हुए देखा, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी बीबी फातिमा ज़हरा, अजो पसलियाँ टूट चुकी थी, सांस लेती तो थी दो तो तकलीफ होती जड़ी थी। जड़ी कोई बड़ी है उसका तो करवा और मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, बाबा के जख्मी शिगाफ्ता सर पे पट्टियां बांधती रही है शहजादी, और फिर हसन मुजतबा जैसे नफीस इमाम, अमीन इमाम, जहर के टुकड़े मेरी बीबी अपने हाथों पे लेती रही। और करबला में तो इम्तिहान की हद हो गई, मसाइब की इंतहा हो गई। इस बीबी का नाम उम्मुल हुसैन है। कौन सी मुसीबत है जो मेरी शहजादी पे नहीं आई? कौन सी मुसीबत है? कुजा ज़ैनब कुजा कूफा और शाम, कुजा ज़ैनब कुजा शाम के जिंदान। वो बीबी जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, जाने कैसे शामे गरीबा जले हुए खैमे की चौक लेकर पहरे देती रही। आई होगी मेरी शहजादी ज़ैनब, यकीनन बीबी फातिमा तो ज़हरा भी आती है। एक ज़ात बहुत बड़ा नोहा खान अली हुसैनी, नोहा खान था। जब वो मजलिस में जाता था वो गिरिया होता था कि लोग तड़प जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उसकी आवाज में इतना था। एक दफा चंद बच्चे थे, उन्होंने चंदा किया, महल बच्चे पैसे इकट्ठे करते रहे, नियाज बनवाई कि मजलिस करेंगे, सबील लगाई, सबील लगाए। उसी नोहा खान का गुजर हुआ अली हुसैनी का, लखनऊ का, इंडिया का नोहा खान। जब वो गुजरा वहाँ बच्चों ने सबील लगाई थी, उन्होंने कहा है आप बहुत बड़े अजाकी है, बहुत बड़े नोहा खान हैं, आज हमारे लिए एक मजलिस पढ़ दे। उसने मकाम देखा, कहा बच्चों की मजलिस, वहाँ से चल दिए। और जगह मजलिस पढ़नी थी, जल्दी थी, मजलिस पढ़ के घर गए, सो गए। रात को ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। मौला हुसैन फरमाते हैं अली हुसैनी बहुत बड़ा नोहा खान है, तुझे पता है आज जो बच्चों ने मजलिस रखी थी इसमें मैं भी आया था, मेरी माँ बीबी फातिमा तो ज़हरा भी आई थी। आँख खुली तड़प कर उठ बैठे, कहते मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा पढ़ना बेकार हो गया। आज बच्चों की मजलिस, बच्चों ने मुझे कहा मजलिस पढ़िए, मैं वहां से चला आया, वहां मेरी शहजादी आई थी। आका हुसैन मुझसे नाराज हो गए, मेरी शहजादी खाली चली गई। वापस रात के टाइम आए, बच्चे सो चुके थे। एक एक से रास्ता जगह मकान पूछते हुए सबील से एक एक बच्चे के घर गए, दस्तक दी, कहा मैं लखनऊ का मशहूर नोहा खान अली हुसैनी हूँ। उन बच्चों को उठाओ, बच्चों को जमा किया और मजलिस पढ़ी। याद है कि इस मजलिस का बहुत बड़ा मकाम है। यहाँ मेरी बीबी फातिमा तो ज़हरा तुझसे के लिए आती है। और खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने शादी थी बेटे की,
पूरा अबू जहरी है या मिनहाल है, कोई भी नाम मेरे जहन में नहीं है। तो उसने कहा मौला मेरे बेटे की शादी है, तशरीफ ले। फरमाया वाक़ई करबला के बाद हमें शादियाँ नहीं अच्छी लगती। कहा जब से मेरा भाई अली अकबर दुनिया से गया है हमने शादियों में जाना छोड़ दिए। कहा मौला क्या तरीका है, आप कैसे तशरीफ लाएंगे? कहा मेरे भाई अली अकबर की शहादत की मजलिस रख लो। मजलिस का इंतजाम हुआ, मौला ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। मौला को मिंबर के आगे इस सहाबी ने बिठाया। जब गिरिया हुआ कुछ देर बाद देखा इमाम मौजूद नहीं है। जब तलाश किया इमाम वहां बैठे थे जहां आजादारों की नारायत पड़े होती। इस मकाम पर कहा तुम्हें मालूम नहीं इस मजलिस में कौन कौन आता है? इस मजलिस में मेरे नाना मेरे जद रसूल आए थे, इसमें मेरे जद अली मुर्तज़ा, इसमें मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा। ये बहुत बड़ा मकाम है मजलिस का। और आज मैं पुस्सा दे रही हूँ बीबी ज़ैनब कुबरा को, अल्लाह मोहब्बत कोशिश कीजिएगा, आंसू से वुज़ू कर लीजिएगा। आज उस उम्मल साहिब को पुस्सा दे रहा मोहब्बत का। शब आशूर आई, बेटों को साधों पे सुला के कहती थी ओ तुम्हारा सन छोटा, कभी मैदान जंग में नहीं गए, कभी घर से बाहर नहीं गए, कई लाखों का लश्कर देख के घबरा न जाना। तुम्हारे दादा जाकर तैयार है, तुम्हारे नाना अली मुर्तज़ा है और तुम्हारे बाबू अब्बास है। कल की सुबह कुर्बानियां देनी है। अना मोहम्मद ख्याल करना, मैदान जंग में घबरा न जाना। सुबह हुई, आने वाली है ना 10 मुहर्रम, आज 4 मुहर्रम की होगी। चांदनुआ की चांदनी का मेहमान है आका का हिस्सा। सुबह हुई, कुर्बानियों का आगाज हुआ, असहाब मारे गए। कमरे बनी हाशिम जो अहल बैत के चांद सूरज सितारे थे एक एक करके शहीद होने लगे। बार बार वो मोहम्मद आते, मानो हमें भी जंग की इजाजत दीजिए। मौला हुसैन फरमाते अभी नाबिन कम सिंदों पर जिहाद वाजिब नहीं होता। बीवी ज़ैनब ने बुलाया ना मोहम्मद, अली कासिम का लाश आ गया, अभी तक मैं तुम्हें जिंदा देख रही। तो अम्मा जब जाती हमें मामू वापस लौटा देती। बीबी ने दोनों शहजादों का हाथ पकड़ा, मौला हुसैन के करीब आई, मौला हुसैन के गिर्द तवाफ शुरू किया। मौला हुसैन बहुत रोए, कहा ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा हुसैन मुझे अम्मा कहती थी ज़्यादा, जब मुसीबत आ जाए तो सदका देना, सदका देने से मुसीबतें टल जाती है। हुसैन से बढ़कर मुसीबत का दिन नहीं है। हुसैन मैं तेरा सदका कर रही हूँ और मेरा माँ जाया जिंदा रहे। इजाजत मिली, एक को उठाकर हजरत अब्बास ने घोड़े पर बिठाया, एक शहजादे को मौला हुसैन ने उठा के घोड़े पर बिठाया। इनके कदम अभी ज़मीन पर नहीं आते थे, छोटी छोटी तलवारें हाथ में ली, लड़ते हुए मैदान में आए। कुछ देर गुजरी, बीबी फिजा कहती है ज़ैना और तुम्हारे बेटे लड़ते लड़ते दरिया का किनारा खाली हो गया। सुनना था कि मेरे बेटे दरिया के किनारे पहुंच गए। बीबी तड़प गई, हजरत अब्बास को बुलाया। अब्बास एक बहन का काम कर दो। कहा जी आका ज़ादी, कहा दरिया के किनारे चले जाओ और मोहम्मद से कहना 3 दिन के प्यासे हो। और देखो याद रखना
اپنی آواز میں ایسا کہتے اما ہمیں دودھ بخش دینا، ہم نے ماموں سے وفا کیے، ہم نے پانی نہیں لیا، ہم دین پر قربان آ گئے، لاشیں خیمے میں آئے، ہر خیمے میں لاش آئے، اما لاش پہ آئیے، بولا کہتے کہ آیا آخری دیدار کر لو، بی بی زینب آئی، بی بی زینب روئی نہیں، کہاں وہ روئی، میرے حسین کو تکلیف ہوئی، کب روئی ہے میری بیٹی؟ آخری جملے ہیں، پرسہ دے دیجئے گا، کوشش کیا کریں یار میں ایک دوسرے کو گلے لگا کے پرسہ دیا کرے، کسی کا ایک مر جاتا ہے، آپ جاتی ہے، کبھی ماں کو گلے سے لگائے گے، کبھی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی بہنوں کو پرسہ دیتے ہیں، یہ کربلا کے مسافر کا پرسہ، زہرا کے لال کا پرسہ ہے، زینب کے لاڈلوں کا پرسہ ہے، ایسے گریا کرو جیسے گریا کرنے کا ہے، کبھی بھی زیادہ تیری جوڑی کا بڑا اللہ ہے، بڑے پیارے دن میرے شہزادے، مدینہ لوٹ کے آئی ہے آقا ذاتی، محمد بن حنفیہ نہیں پہچان سکے، گلے سے ملی ہے، محمد بن حنفیہ کہتے تھے زینب کہاں گزری، بی بی فقط روتی رہی ہے، جب رات کو ماں کی قبر پہ آئی ہے بی بی زینب، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہتی تھی اماں تیرے حسین کی نسل بچائے، اماں میری نسل ختم ہو گئی، اماں میرے آدھو محمد مارے گئے، جب گھر میں آئی دروازہ اس پہ آ کے بی بی نے دل کو تھاما، جناب عبداللہ کہتی کہ زینب اندر آؤ، بیٹیاں قریب آئی ہاتھوں کو تھاما، کہا عبداللہ میں آؤں، مجھے آدھو محمد نظر نہیں آئے، بی بی زینب آدھو محمد کو پرسا، میری آقا ذاتی پیاسوں کا پرسا، میری شہزادی ان کم سن شہزادوں کا پرسا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طیبا یا مدبر الامور یا باسم فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ پاک پروردگار اس ذکر کے صدقے جن جن کے دلوں میں حسرت ہے کربلا کی زواری کی، نجف الشرف کی، میرے اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے، بار بار ہمیں کربلا کی زواری کا شرف عطا فرما، وہ مقام جہاں علی اکبر کو برچھی لگی، وہ مقام جہاں عباس کے بازو کٹے، وہ مقام جہاں عسکر کو تیر لگا، وہ مقام جہاں حسین زین سے زمین گیا، وہ مقام جہاں خنجر چلتا رہا، دلائے زادیہ سے زینب فریاد کرتی رہی، احمد صاحب میرا پیاسا حسین، بھلا جو اتنی حاجات ہیں، بہت کے حسین علیہ السلام، بہت کے بہتر شدہ، بہت کے انو محمد، بہت کے بی بی زینب کبریٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی سکینہ، میرے اللہ ان سب کی حاجات کو پورے فرما، ان کی مشکلات دور فرما، تم مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ دعا مختصر یقیناً میں آگے دعا کرنے کی اجازت چاہوں گی، درود پڑھنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین رب العالمین، اللہم صلی اللہ